اپوزیشن جنہوں نے عدم اعتماد جمع کیا ہے، تحریک انصاف کے وزیر اعظم کے خلاف آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ووٹ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں سپریم کورٹ کے اسپرٹ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اب آپ مبہم بات کر رہے ہیں، آپ وضاحت نہیں کر رہے، کیونکہ ہم 3 اپریل کو بھی ڈپٹی اسپیکر کی اس رولنگ کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے جو آئین کے خلاف تھا، جو قانون اور قواعد و ضوابط کے خلاف تھا۔ ہم نے سپریم کورٹ سے پارلیمان کا وہ آئینی حق واپس دلوایا ان ممبران کو اور قوم کو جو اس ملک کے دستور نے اس کو دیا ہے۔ آپ نے 3 اپریل کو بھی خط کا بہانہ بنایا اور اس خط کی بنیاد پر عدم اعتماد کو خارج کیا۔ آپ کا وزیر اعظم ریکارڈڈ ویڈیو اس کے سامنے آئی کہ وہ پہلے ہی آپ کے آرڈر سے پہلے، رولنگ سے پہلے ہی اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز صدر کو کر چکا تھا۔ ہم نے اس کے خلاف عدالت میں قانونی جنگ لڑی۔ آج آپ پھر اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ خط کو بنیاد بنا کر پوری ملک کی سیاست کو اس کی آڑ میں آپ زمین بوس کرنا چاہتے ہیں، پارلیمان کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں، آئین کو زمین بوس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ بتائیں مجھے کہ جب آپ کو اپوزیشن لیڈر نے عوامی پریس کانفرنس کے ذریعے کہا کہ آپ خط پارلیمان میں پیش کریں، عدم اعتماد جمع ہو چکا تھا، کیوں آپ نے اس وقت پارلیمان میں جمع نہیں کیا؟ کیوں آپ نے عدم اعتماد کو اس خط کی بنیاد پر خارج کیا؟ کیوں آپ نے اسمبلیاں اس خط کی بنیاد پر توڑی؟ اب آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں رہا کہ آپ خط کی بنیاد پر پارلیمان کا وقت ضائع کریں۔ آپ مینڈیٹ کھو چکے ہیں، آپ اپنے اتحادیوں کا اعتماد کھو چکے ہیں، آپ اپنے ممبران کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ آپ تسلیم کریں کہ آپ کا وزیر اعظم اب پاکستان کا وزیر اعظم نہیں رہا۔ یہاں پر ووٹ کرایا جائے اور یہاں پر میں اپنے پارٹی کے حوالے سے میری قیادت کا نام لیا جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے جناب اسپیکر، میری پارٹی کی قیادت وہ میری قیادت ہے، یہاں پر اگر آپ ان کو دلیل سے شکست نہیں دے سکتے تو ان کو گالی دیتے ہیں۔ آپ یہاں میاں نواز شریف صاحب کو گالی دیتے ہیں، آپ یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو آج بھی گالی دیتے ہیں، بھٹو شہید کو آج بھی گالی دیتے ہیں۔ یہاں یوسف رضا گیلانی صاحب بیٹھے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب نے پارلیمان کے حق کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے اور اس آئین کا حلف جو انہوں نے اٹھایا، انہوں نے جو قربانیاں دی، ان کے بیٹے کو اس وفاداری کے پاداش میں اغوا کیا گیا، ان کا عزم نہیں ٹوٹا، انہوں نے عوام کی خدمت کا علم آج بھی بلند رکھا ہوا ہے۔ ہم تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور یہاں پر آپ کے ایک ممبر نے کہا کہ کون بچائے گا پاکستان؟ جواب میں کیا آیا؟ یہی رکن تھا جس نے ایک وقت میں کہا تھا کون بچائے گا پاکستان؟ جواب میں آیا نواز شریف۔ اس کے ترانوں پر دھمال ڈالتا تھا۔ پھر ماضی قریب میں پیپلز پارٹی کے لیے بے نظیر بھٹو شہید کے لیے اس نے کہا کون بچائے گا پاکستان؟ جواب آیا بے نظیر بھٹو۔ آج آپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم عمران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تم صرف اپنے مفادات کے ساتھ کھڑے ہو، تم پاکستان کے مفاد کے خلاف۔ جناب اسپیکر، یہ پاکستان، اور میں اس پارلیمان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں
अपने तीसरी नस्ल में इस पार्लियामान का रुकन हूं, लाया जाए उस मेंबर का शजर नसब भी लाया जाए, मेरा शजर नसब भी लाया जाए। अगर उसका शजर नसब फिरंगी की गुलामी में न मिला तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर मेरा शजर नसब फिरंगी के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन में आपको न मिला, मैं फिर भी सियासत छोड़ दूंगा। इस तरह कौम को गुमराह न किया जाए। आप कहते हैं इमरान अमेरिका के खिलाफ डटकर खड़ा है, इमरान हिंदुस्तान के खिलाफ डटकर खड़ा है। तुम्हारा इमरान हमारे खिलाफ डटकर खड़ा नहीं हो सकता। तुम हिंदुस्तान के खिलाफ डटकर खड़े रहोगे, तुम अमेरिका के खिलाफ डटकर खड़े रहोगे। तुम सलामती काउंसिल के बारे में हमें कह रहे हो कि तुम लोगों को दावत दी, तुम्हारा वजीर झूठ बोलता है। एक नोटिफिकेशन दिखा दे कि जो हमें आया हो। एक शहबाज शरीफ साहब को कॉल आई, खुदा जाने कौन से दफ्तर से आई, आपके दफ्तर से आई या किसी और के दफ्तर से आई, और उसकी बुनियाद पर आप पूरे अपोजिशन को, जनाब स्पीकर आप वजाहत करें। जनाब स्पीकर आज आप सिर्फ इस चीज की वजाहत करें, आज आप सिर्फ इस चीज की वजाहत करें कि आप आईन के इख्तियार को इस्तेमाल करेंगे या बनीगाना में बैठे हुए तहरीक इंसाफ के वजीर आजम का इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। जनाब स्पीकर, हम आईनी हक आपसे मांग रहे हैं, हम आईनी हक मांग रहे हैं। आप एक रूलिंग, आप खत का मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में हार चुके हैं, आप रूलिंग भी हार चुके हैं। आपके पास और कोई बहाना नहीं, और जो बहाना आप अभी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, सुनने में आ रहा है कि वो बहाना भी आपसे छिन चुका है। आप हार चुके हैं जनाब स्पीकर, आपको तस्लीम करना चाहिए। और एक बात मैं और करना चाहता हूं, मुझे आज सिर्फ वोट पर बात करनी है कि आज सिर्फ वोट कराया जाए, और इसके अलावा कोई ऐसी बात न की जाए कि जो इस ऐवान की कार्रवाई में मुखल हो। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, अभी भी आपकी तरफ से वहां से गालियां आ रही हैं। जनाब स्पीकर, मेरे जद्द अमजद ने इस आईन के लिए गालियां खाई हैं, मेरे वालिद ने इस आईन के लिए गालियां खाई हैं, जमहूरियत के लिए खाई हैं। हम पाकिस्तान के लिए आपकी गालियां बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन आपके हाथों में पाकिस्तान को बहैसियत खिलौना कभी नहीं देंगे। हमने आप तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमरीकी साजिश है। मैं रोजे अव्वल से तुम्हारी हुकूमत तस्लीम नहीं कर रहा, बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो कि यह साजिश है? साजिश तो इसको कही जाती है जो आप कर रहे हैं। आपको मौके मिले, बार बार मिले। आपने पौने चार साल एक ऐसे स्पीकर की हैसियत से यहाँ पर बात की कि जो हम चाहते थे कि नहीं होनी चाहिए। आपको अल्लाह ने मौका दिया है, एक मौका अल्लाह ने आपको दिया है। मैं आपके पास चैम्बर में आया था, मैंने आपसे ये कहा कि मैं पिछली मर्तबा भी आपकी और यहाँ पर फ्लोर पर कुछ बदमज़गी हुई, मैं उसकी माजरत के लिए आया कि मेरा पर्सनली आपके साथ कोई झगड़ा नहीं। मैं आज भी कहता हूं कि मेरा आपके साथ कोई पर्सनली झगड़ा नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर कि ये आईन तो हमारे पास अमानत है। अगर आप उस पर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो फिर क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप कि मुल्क में अनारकी हो, मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए? मुल्क को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये भी आप बता दें, या आप सिर्फ इतना इस ऐवान को बता दें आप सुप्रीम कोर्ट के स्पिरिट के मुताबिक चलाना चाहते हैं? मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन टाइम भी बता दें कि किस वक्त आपने वोट कराना है। इसके अलावा जो
آپ کی یہاں پر چیئر پر بیٹھے ہیں اس سے ہمیں وہ آپ کے بیٹھنے کو مشکوک بنا رہی ہے. جناب اسپیکر, آپ اپنے آپ کو بھی مشکوک نہ بنائیں اور اس کرسی کو بھی مشکوک نہ بنائیں. بہت شکریہ.